चला बाकी सर्वांनी प्रेझेंटी मार्क करा. स्नेहा, तन्वी यांनी मार्क केलेली आहे. चला मधुरा अँड गार्गी, राईट? Mark your presentee fast. Yes, Gargi, 4th standard. मराठी मीडियम. मधुरा प्रेझेंटी मार्क कर. ओके. प्राची बघ, सगळ्यांनी प्रेझेंटी मार्क केलेली दिसते का तुला? थांबा, मी स्क्रीन शेअर करते. ओके. प्राची इथे लक्ष दे. ते बघ, इथे सगळ्यांनी कशी प्रेझेंटी मार्क केलेली आहे तुला दिसते का? तुझे जे ऑप्शन्स येतात ना, तिथे चॅट बॉक्स असतो. त्या चॅट बॉक्स मध्ये जाऊन तुझी प्रेझेंटी मार्क करायची आहे. ओके, तिथे तुझी प्रेझेंटी लिहायची आहे. ओके. प्राची, माइक ऑन कर जरा. प्राची, माइक ऑन कर. Okay. Okay, see here we have 4th standard, 3rd standard students आणि तुम्ही सगळे मराठी मीडियम वाले सुद्धा प्रेझेंट आहात, बरोबर? चला, तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण सगळे तुमची रिव्हिजन घेणार आहोत. ओके. कौन है 4th स्टँडर्ड से? स्नेहा अँड तन्वी, बरोबर? स्नेहा आणि तन्वी, लास्ट टाइम आपण जी पोएम घेतलेली आहे ती बघा एकदा. सी, we learn about rain in the night. Okay, rain in the night ही पोएम शिकलो आपण, बघा. Raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. The roses will wear diamonds like kings and queens at court, but the pansies all get muddy because they are too short. I will sail my boat tomorrow. ओके, मला आवाज येतोय का? सगळ्यांना सांगा एकदा. मेरी आवाज सबको ठीक से सुनाई दे रही है? Tell me in the chat box. ओके. एवढे लेट का सगळे जॉईन झाले आज? कुशल, स्पर्श. ओके, सी, लक्ष द्या. आपण प्रेझेंटी मार्क करा तुमची, जे कोणी आता जॉईन झाले आहात. ओके. 4th ची जी पोएम घेतलेली लास्ट टाइम, ती मी एकदा रीड करून दाखवते आणि तुम्ही सगळ्यांनी मला बोलून दाखवायची आहे. ओके. मी तुम्हाला होमवर्क साठी ती सांगितलेली लर्न करायला, तुम्हाला पाठवून सुद्धा दिलेली होती पोएम, बरोबर? बघा एकदा आपण, मी रीड करते, सगळ्यांनी लक्ष द्या. Rain in the night. Raining all night long. Sometimes loud, sometimes soft, just like a song. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. The roses will wear diamonds like kings and queens at court,
But the pansies all get muddy because they are so short. I will sail my boat tomorrow in wonderful new places. But first, I will take my watering pot and wash the pansies' faces. ओके सांगा मला चॅटबॉक्स मध्ये कोणी कोणी लर्न केली आहे पोएम व स्टँडर्ड स्टुडंट्स चला चॅटबॉक्स मध्ये नावं लिहा कोणाला कोणाला पोएम येते लर्न करायला सांगितली होती ना लास्ट टाइम सांगा मला स्पर्श तन्वी स्नेहा आपको आ रही है पोएम लेट मी नो इन द चैट बॉक्स ओके तन्वी माइक चालू कर Yes, teacher. ओके पोएम बोलणार तू Yes. ओके बोल Rain in the night. Rain, ओके raining all night long. Something sometimes loud time loud, sometimes soft. Just like a song, there will there be will be rainy in the gutter. there will be There rivers rivers in the gutter and let again the street. along along the street Along the street. It huh will our Liz kitty, lazy kitty lazy kitty wash his little da- dirty dirty feet. The rose will wear diamond like king and queen at cross court court. But huh the pansies fishing, fishing all get muddled, muddy muddy hmm, because then are so short. huh. I will I will sail my boat tomorrow in wonderful new place. But first I will take my washing pot, watering pot, and wash the pansies princess face. faces very माइक ऑफ करायचा आहे ओके स्पर्श तू बोलणार का Yes, teacher. ओके बोल येस स्टार्ट स्टार्ट कर स्पर्श Raining all night long. sometimes Sometimes loud, sometimes soft, just like a song. Will be rivers in the gutter gutters and lakes along the street street. It will make our lizard lazy kitty lazy kitty wash his little dry dirty dirty feet. The okay rose will wear diamonds diamonds like king and queens at queens king and queen queens
court. court. But the pen, Pansies. pensies all get Muddy. muddy because they are so short. Hmm. Sell my, I will sail. I will sell my that Boat. boat Tomorrow. tomorrow in willful, wonderful Wonderful. new place. But first First. I will take my Watering pot. watering pot and wash the fences Faces. faces. Yes, good. Okay, good. स्पर्श आणि तन्वीने छान पोयम बोलून दाखवलेली आहे. ओके, आता आपण बघूया. ईशा आप बोलोगे, सॉरी स्नेहा आप बोलना चाहोगे? आप बोलना चाहोगे पोयम? Okay, Kanishk is also there from fourth. Uh, Kanishk, mic on कर. Yes, teacher. Okay. पोएम बोलणार का तू? हो. हा बोल. आता हाफ पोएम बोलायची आहे. ओके, बोल. Raining all night long. Sometimes Sometimes loud. loud, sometimes soft. Just Just like a song. song, there will be rivers Rivers. in the Gutters. gutter and lakes Lakes. all Along along the STRWT street. It Okay. all Okay, good. Okay, stop कर कनिष. कनिष स्टॉप कर इथे. ओके, हाफ पोएम कनिष ने रीड केलेली आहे. स्नेहा आप आधा पोएम ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़िए. Yes. There rose The roses the roses well. the roses will wear diamonds. Roses will diamond Hmm. like Like kings kings, and queens queens at at court. court, but the Pansies pencil he, all get muddy all get money bags because cocks. There they are girl. they are so short. Okay, stop कीजिए, माइक ऑफ कीजिए स्नेहा अपना. माइक ऑफ कीजिए. सी, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण ही पोएम शिकलेलो होतो. फोर्थ स्टँडर्ड स्टुडंट. आता आपण थर्ड स्टँडर्डची जी पोएम शिकलेलो होतो ती बघायची आहे. ओके, थर्ड स्टँडर्ड स्टुडंट,
आपण पोएम तुमची जी शिकवलेली होती ती बघणार आहोत. मी तुम्हाला सगळ्यांना लर्न करायला सांगितलेली, बरोबर? तुम्ही लर्न केली नाहीये नीट सर्वांनी. थर्ड स्टँडर्ड स्टुडंट तुमची पोएम होती अ प्रिटी गेम. अ प्रिटी गेम पोएम होती, बरोबर? कोणी कोणी लर्न केलेली आहे सांगा मला पटकन. थर्ड स्टँडर्ड कोण आहे? कुशल. कुशल माइक ऑन कर. टीचर. पोएम लर्न केली का तू? यस. केली? येस ऑर नो? बघा, माइक ऑफ कर कुशल. मी रीड करून दाखवते. थर्ड स्टँडर्ड वाले पोएम बघा. माइक ऑफ करायचा आहे. ओके. अ प्रिटी गेम ही पोएम आपण शिकलो होतो. द सन अँड द रेन इन फिकल वेदर, वी आर प्लेइंग हाइड अँड सीक टुगेदर, and each in turn would try to chase the other from his hiding place. At last they met to say goodbye, and lo, a rainbow spanned the sky. बघा, थर्ड फोर्थ स्टँडर्ड स्टुडंट तुम्ही नीट लर्न केलेली नाहीये पोएम. आता पुढचा पाठ घेण्याआधी तुम्ही पोएम नीट लर्न करायची आहे. चला लवकर. इथे लक्ष द्यायचं आहे. थर्ड स्टँडर्ड मराठी मीडियम. मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स कोण आहेत थर्ड स्टँडर्डचे? हे आय विल चेक. मधुरा. यस टीचर. ओके ओके, माइक ऑफ करायचा आहे. इथे लक्ष दे. मधुरा आणि तिसरी मराठीचं कोणी आहे का? चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा. तिसरी मराठी कोणी आहे का? प्राची, तू कितवीला आहे? तिसरी. ओके, माइक ऑफ करा. तिसरी. येस, माइक ऑफ करायचा आहे. ओके. इथे एक न्यू आयडी मला दिसत आहे, कार्डिले म्हणून. तुमचं माइक ऑन करा जरा. दत्तात्रय कार्डिले म्हणून आयडी आहे. तुमचं माइक ऑन करता का जरा? स्टुडंट्सचं नाव कळेल का मला काय आहे ते? कार्डिले. ओके. नाव काय आहे तुझं? प्रतीक. ओके. प्रतीक, कोणत्या स्टँडर्ड मध्ये आहे तू? तिसरी की चौथी? तिसरी. ओके, गुड. ओके. मराठी याचा आहे. ओके, चौथीला आहे का तू? नाही, तिसरी. ओके, माइक ऑफ करायचं. Parsha madam, he is promoted to fourth. ओके, इट्स He was ओके, in गॉट. third, now he is promoted to fourth. There is some, I don't know, misunderstanding. येस येस, गॉट. Yeah. हो. सो नाव मधुरा अँड प्राची. लक्ष द्यायचं आहे तुम्ही. इथे जो तुमचा इंग्लिशचा पार्ट आहे तो आपण सुरू करत आहोत, नवीन पार्ट. ओके. बघा, सगळ्यांनी इथे लक्ष द्यायचं आहे. इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम दोन्ही स्टँडर्डनी, थर्ड फोर्थ स्टँडर्डचे जे कोणी आहेत सगळ्यांनी इथे लक्ष द्यायचं आहे. बघा काय आहे इथे, प्ले टाइम. प्ले टाइम म्हणून एक मस्त सॉन्ग आहे, एक पोएम आहे. इथे बघा काय दिसत आहे, कसलं चित्र आहे. मधुरा, माइक ऑन कर आणि सांग मला हे कसलं चित्र आहे. यस टीचर. सांग मला, तुला चित्रात काय दिसतंय? कशाचं चित्र आहे हे? कशाचं चित्र आहे? काय आहे सांग. चपाती आहे, पाळणा आहे, शिसा आहे. ओके ओके ओके, माइक ऑफ कर. प्राची, तुझं माइक चालू कर. सांग मला हे चित्रात तुला काय काय दिसतंय? कशाचं चित्र आहे हे सांग मला. गार्डन आहे. व्हेरी गुड. गार्डन आहे.
येस, व्हेरी गुड. माईक ऑफ करायचा आहे. बघा, या पोएमचं नाव आहे प्ले टाइम. मग प्ले टाइम म्हणजे प्ले टाइम साठी, खेळण्यासाठी आपण कुठे जातो? गार्डन मध्ये, बरोबर. सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं आहे पोएम कडे एकदम नीट. थर्ड अँड फोर्थ स्टँडर्ड स्टुडंट्स, इंग्लिश मीडियम, तुम्ही सुद्धा लक्ष द्यायचं आहे, कारण तुमचा वाचण्याचा खूप प्रॉब्लेम होतोय. त्यामुळेच तुम्ही पोएम लर्न नाही करू शकलात की नाही. मग इथे बेसिक दिलेलं आहे, एकदम छोटे छोटे वर्ड्स आहेत. छान आहे पोएम. तर ही जर तुम्ही वाचायला शिकलात तर पुढे तुमचं जे रीडिंग आहे ते पण तुम्हाला सोपं जाणार आहे. ओके, लक्ष द्या सर्वांनी. फन टाइम, प्ले टाइम. जी खेळण्याची वेळ असते त्यावेळी मज्जा येते की नाही आपल्याला, म्हणून प्ले टाइमला फन टाइम सुद्धा म्हटलं गेलेलं आहे. नाव वी रन, नाव वी क्लाइंब. मग आता गार्डन मध्ये गेल्यावर खेळताना आपण काय काय करतो? आपण पळतो, इकडे तिकडे चढतो. कशावर चढतो? स्लाइड्स आहेत, सगळ्यावर चढतो की नाही, जे काही गेम्स खेळायचे असतात त्याच्यावर. अप द लॅडर अँड डाऊन द स्लाइड, अ मेरी गो राऊंड, लेट्स टेक अ राईड. मग काय आहे बघा, इथे शिडीवर चढतो असं सांगितलं गेलं आहे, आणि त्या शिडीवर चढून कशावरनं तुम्ही खाली उतरता? स्लाइड वरून. बघा इथे ती मुलं शिडीवर चढत आहेत मागून आणि त्या स्लाइड वरून खाली उतरत आहेत. अ मेरी गो राऊंड, लेट्स टेक अ राईड. मग मेरी गो राऊंड आहे बघा, इथे दाखवलेलं आहे बघा, दिसतंय. मग त्याच्यावर सगळे राईड घेत आहेत, गोल गोल फिरत आहेत. हिअर्स अ स्विंग, गो टू अँड फ्रो. स्विंग कुठं आहे बघा, हे बघा इथे झोपाळा आहे, स्विंग आहे. मग झोपाळा कसा जातो? टू अँड फ्रो, पुढे जातो आणि मागे जातो, बरोबर. बाउन्स द सीसॉ हाय अँड लो. इथे बघा, तुम्ही बघितलं असेल गार्डन मध्ये काय काय असतं? स्लाइड, स्विंग, मेरी गो राऊंड, सीसॉ. तर काही मुलं सीसॉ वर बसलेली आहेत. मग सीसॉ वर कसं असतं? एका साइडला जो व्यक्ती असतो, मुलगा मुलगी, ते खाली जातात आणि दुसऱ्या साइडचे वरती जातात. म्हणजेच काय? बाउन्स द सीसॉ हाय अँड लो. हाय म्हणजे वरती जातात काही जण, आणि दुसऱ्या बाजूचे असतात ते खाली जातात. ओके, परत बघूया पोएम. फन टाइम, प्ले टाइम. नाव वी रन, नाव वी क्लाइंब. अप द लॅडर अँड डाऊन द स्लाइड. अ मेरी गो राऊंड, लेट्स टेक अ राईड. Here's a swing, go to and fro, bounce the seesaw high and low. ओके, म्हणजे गार्डन मध्ये जाणार मुलं, गार्डन मधला टाइम हा खेळण्याचा असतो, त्यामुळे मुलांना खेळताना खूप मजा वाटते. ते पळतायत, कुठे कुठे चढतायत, ते शिडी चढून घसरगुंडीवरून खाली उतरतायत, मेरी गो राऊंड मध्ये गोल गोल फिरतायत. ओके, झोक्यावर पुढे मागे करतायत आणि सीसॉवर वरती खालती करतायत. ओके, समजली का पोएम तुम्हाला? प्ले टाइम, प्ले टाइम ही पोएम समजली का सर्वांना? सांगा मला चॅट बॉक्स मध्ये. मधुरा, प्राची, तुम्हाला ही पोएम समजली का? सांगा मला एकदा. प्राची, मधुरा, पोएम समजली का? Yes. Yes. ओके, गुड. माइक ऑफ करा. Yes. ओके सी, तर मी आता तुम्हाला सर्वांना मिळून काही शब्द लिहायला देणार आहे. ओके, जेव्हा आपण सगळ्यांचं हे शिकवून होईल तेव्हा सर्वांसाठी एकत्र असे काही शब्द लिहायला देणार आहे. त्या अगोदर आपण सर्वांचा जो शिकवण्याचा पार्ट आहे तो शिकून घेणार आहोत. ओके, तर आता नाही, सध्या नाही, मी सांगेन तेव्हा. ओके, मी सांगेन तेव्हा, मी तुम्हाला जे वर्ड्स लिहून दाखवेन ना तेच तुम्ही लिहायचे आहे. ओके, आता आपण फोर्थ वाल्यांचा घेऊया थोडा पार्ट. त्यांची आपण सुरुवात केलेली नाहीये. इंग्लिश मीडियम थर्ड आणि फोर्थ तुमची पोएम एक आपली कंप्लीट झालेली आहे, बरोबर. तर आता तुमचा आपण एक एक पुढचा जो लेसन आहे तो घेणार आहोत. त्या अगोदर बघा इथे काय दिलेलं आहे.
अँड ॲक्शन सॉन्ग. ओके, काय आहे? फोर्थ मराठी गार्गी प्रतीक, लक्ष द्यायचं आहे तुम्ही. ओके, सगळ्यांनी तिथे लक्ष द्यायचं आहे. बघा, ॲक्शन सॉन्ग आहे. खूप छोट्या छोट्या छान छान पोएम आहेत. सगळ्यांनी इथे लक्ष द्यायचं आहे. ओके, सी. So your unit 1 is an action song. Unit 1 मध्ये तुमची फर्स्ट पोएम आहे ॲक्शन सॉन्ग. We will all join in a circle. We will all join in a circle. We will all join in a circle and sing a song or two. मग काय बोलतात मुलं? आपण सगळे एकत्र येऊया आणि एक गोल बनवूया, सर्कल तयार करूया आणि ते सर्कल तयार करून आपण गाणं म्हणूया. एक किंवा दोन अशी आपण गाणी म्हणायची आहेत. मग बघा, जॉईन हँड्स टुगेदर. सगळेजण या इमेज मध्ये बघा काय दिसतंय? सगळ्यांनी हात जोडलेले आहेत, एकमेकांचे हात पकडलेले आहेत आणि इथे सगळे काय करतात? टाळ्या वाजवतात. क्लॅप हँड्स टुगेदर. We will all sit down together. We will all sit down together. We will all be quiet together. Now our singing is through. ओके, मग आपण काय करायचं? आता सगळे आपण शांत खाली बसायचं आहे, कारण आपली सिंगिंग आता संपलेली आहे. डान्स टुगेदर, टर्न अराउंड टुगेदर. ओके, बघा काय सांगितलं आहे? पोएम बोलताना, सॉन्ग बोलताना आपण एकत्र नाचणार आहोत. बघा, इथे नाचतायत मुलं, दिसतंय तुम्हाला? आणि या पिक्चर मध्ये काय आहे? टर्न अराउंड टुगेदर. सगळे परत मागे फिरलेले आहेत. सिट डाऊन टुगेदर, बी क्वाइट टुगेदर. मग सगळे एकत्र बसलेले आहेत आणि नंतर सगळे एकत्र शांत सुद्धा बसलेले आहेत. ओके, समजले सगळ्यांना? बघा, ह्याचं कसं पोएम बोलायचे आहे आपण. वी विल ऑल जॉईन इन अ सर्कल. माझ्या मागे पोएम बोलायची आहे, माईक ऑफ ठेवायचा आहे. माझ्या मागे पोएम बोलून माईक ऑफ ठेवायचा आहे सर्वांनी आणि माझ्या मागे ही पोएम बोलायची आहे. वी विल ऑल जॉईन इन अ सर्कल. वी विल ऑल जॉईन इन अ सर्कल. वी विल ऑल जॉईन इन अ सर्कल अँड सिंग अ सॉन्ग ऑर टू. परत इथे आपण जे त्यांनी बाजूला दिलेले आहेत ते सुद्धा यूज करायचे आहेत वर्ड्स. बघा, वी विल जॉईन हँड्स टुगेदर. वी विल जॉईन हँड्स टुगेदर. ओके, अशा प्रकारे बोलायचे आहे पोएम. वी विल क्लॅप हँड्स टुगेदर. वी विल क्लॅप हँड्स टुगेदर. वी विल सिट डाऊन टुगेदर. वी विल सिट डाऊन टुगेदर. We will all dance together. We will all dance together. We will turn round together. We will turn round together. We will sit down together. We will sit down together. We will be quiet together. We will be quiet together. Okay, समजली आहे पोएम? काय आहे? ॲक्शन सॉन्ग आहे फक्त. मुलं काय करतात? सर्कल तयार करतात, एकमेकांचे हात पकडतात, टाळ्या वाजवतात आणि गाणं म्हणतात. ओके, नंतर ते त्या गाण्यावर नाचतात आणि एकत्रच मागे फिरून नंतर खाली बसतात आणि सगळेजण शांत बसतात. मग यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळे ॲक्शन्स सांगितलेले आहेत. ओके, वेगवेगळे ॲक्शन्स इथे दाखवल्या गेलेल्या आहेत. ओके, समजली आहे का पोएम तुम्हाला? प्रतीक अँड गार्गी. ओके, माइक ऑफ करायचं आहे. ओके, तो फोर्थ स्टँडर्ड स्टुडंट सी, नवीन लेसन सुरू करतोय आपण आज. बघा, पोएम सगळ्यांनी नीट लर्न करायची आहे. नेक्स्ट लेक्चरला मला ही पोएम सगळ्यांची लर्न झालेली पाहिजे. ओके, बघा, लेसनचं नाव आहे आपला एसॉप्स फॅबल. फॅबल म्हणजे काय? कोणी सांगू शकेल का मला? स्पर्श, तन्वी, स्नेहा, कोई बता सकता है व्हाट इज फॅबल? चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा ज्याला येतं आन्सर त्याने. एनी वन ऑफ यू, कोणीही, जेवढे. सॉरी,
पेज नंबर नाही, हे इंग्लिश मिडियम वाल्यांचं बुक आहे बाळा. ओके, जे तो आता झालं नाही, आता झाली ती पोएम तुमची होती, आता हे इंग्लिश मिडियम वाल्यांचं आहे. हो. कॅन यू टेल मी व्हॉट इज फॅबल? फॅबल म्हणजे काय, कोण सांगणार का मला? तन्वी, सांगणार का तू? स्पर्श, तुला माहितीये का फॅबल म्हणजे काय? कनिष? ओके, सी, फॅबल इज अ शॉर्ट स्टोरी. आपण वेगवेगळ्या स्टोरीज ऐकतो की नाही आता, त्या सगळ्यांनाच फॅबल असे म्हणतात. छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, छान छान गोष्टी वगैरे तुम्ही ऐकता, त्यांना फॅबल म्हणतात. ओके, बघा, फॅबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. बघा, फॅबल म्हणजे सगळ्यांनी खूप शांतपणे लक्ष द्यायचं आहे. खूप छान छान स्टोरीज आहेत त्याच्यात. ओके, लक्ष द्यायचं आहे नीट. बघा, फॅबल म्हणजे अशा स्टोरीज ज्याच्यातून आपल्याला काहीतरी शिकायला मिळतं. तुम्ही केजी ला जेव्हा होतात, सिनियर केजी, ज्युनियर केजी, तेव्हा तुम्हाला शिकवल्या जायच्या की नाही स्टोरी, आणि नंतर तुम्ही म्हणायचा स्टोरी बोलून झाल्यावर, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस दिस दिस, असं म्हणायचं की नाही? सांगा मला, येस ऑर नो? येस ऑर नो सांगा मला. आवाज येतोय का माझा सर्वांना? ओ येस, येस, थँक्यू. बघा, जेव्हा तुम्ही केजी मध्ये होता, सिनियर केजी, ज्युनियर केजी, तेव्हा तुम्हाला स्टोरीज होत्या, आणि त्या स्टोरीज म्हणजे फॅबल्स. ओके, ज्यामधून आपल्याला काहीतरी शिकायला मिळतं. बघा, एक स्टोरी होती लांडग्याची, आणि जो बकरी बकरी घेऊन जायचा, मेंढ्या घेऊन जायचा त्या मुलाची, त्याची कशी फजिती होते. म्हणजेच काय, त्याच्यातून आपल्याला, आपण काय शिकतो, नेहमी खरं बोलायचं असतं, बरोबर? मग ही गोष्ट तुम्ही अजूनपर्यंत लक्षात ठेवली की नाही? आता पण तुम्ही खरंच बोलताना. म्हणजेच काय, फॅबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दॅट हॅव अ मोरल ऑर मेसेज फॉर अस. त्याच्यातून आपल्याला काहीतरी मोरल मिळतं, मेसेज मिळतं, त्याला फॅबल म्हणतात. ओके, एक छोटी गोष्ट. समथिंग टू लर्न अँड कीप इन माइंड ॲज वी ग्रो अप, म्हणजे आपण किती पण मोठे झालो तरी फॅबल्स या अशा गोष्टी असतात ज्याच्यातून आपल्याला काहीतरी शिकायला मिळतं, आणि ती शिकलेली गोष्ट आपण कितीही मोठं झालं तरी आपण लक्षात ठेवतो. ओके, most of the fables have animal characters who think and act just like human being. ओके, खूप साऱ्या अशा फॅबल्स असतात, फॅबल्स मध्ये अॅनिमल कॅरेक्टर्स असतात. ओके, ते कॅरेक्टर म्हणजे अॅनिमल असतात, पण ते जसं आपण बोलतो ह्युमन बिंग, आपण माणसं आहोत, बरोबर? आपण जसं बोलतो चालतो तसे ते सुद्धा ऍक्ट करतात, असं फॅबल मध्ये दाखवलं गेलेलं आहे. ओके, फॅबल म्हणजे अशी स्टोरी. बघा, आपण कुत्र्याला एक पीस मिळतं बोनचा, आणि नंतर तो जातो पुलावरून, आणि त्या पुलावरून तो जेव्हा बघतो ब्रिज वरून खाली, तर नदीत त्याला दुसरा कुत्रा दिसतो, आणि तो स्वतःशीच बोलतो की अरे, याच्या तोंडात पण एक हाड आहे, आणि मला ते पाहिजे आहे, बरोबर? कुत्रा कधी बोलू शकतो का? सांगा मला, कुत्रा बोलतो का कधी? नाही. नाही. पण मग आपण स्टोरीज मध्ये काय बघतो की हे सगळे अॅनिमल्स बोलतात. म्हणजेच फॅबल्स आर द स्टोरी वेअर द अॅनिमल्स ऍक्ट जस्ट लाईक ह्युमन बिंग. ओके, माणसाप्रमाणे ते अॅनिमल्स ऍक्ट करतात. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. ओके, मग असं मानलं जातं की ज्या काही गोष्टी आहेत, या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या फॅबल्स आहेत, त्या पहिले कोणी सांगितल्या? सगळ्यात पहिले एसॉप, एसॉप या माणसाने सांगितल्या. एसॉप lived hundreds of years ago in a country called Greece. मग एसॉप हा माणूस खूप शेकडो वर्षापूर्वी ग्रीस या देशात राहत होता. ओके, his stories became so popular that people pass them on from generation to generation. मग त्याने ज्या स्टोरी लिहिल्या किंवा त्याने ज्या स्टोरी सांगितल्या त्या एवढ्या फेमस झाल्या, एवढ्या पॉप्युलर झाल्या की लोक त्या पिढ्यानपिढ्या सांगत गेली. बघा, आता पण तुम्ही तुमचे लहान भावंड आहात, त्यांना त्याच गोष्टी सांगता, बरोबर?
मम्मी पप्पा सुद्धा तुम्हाला त्याच गोष्टी सांगतात. मग मम्मी पप्पांनी सुद्धा त्यांच्या आई वडिलांकडून त्याच गोष्टी ऐकल्या असतील. म्हणजे स्टोरीज असतात त्या जनरेशन टू जनरेशन पास होत राहतात. Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables. Here are two well-known fables. आता आपण काही गोष्टी बोलतो किंवा एखादी म्हण वापरतो, ते सगळं काय आहे या फॅबल्स वर डिपेंडंट आहे. ओके, या स्टोरीज वरच ते सगळं डिपेंडंट आहे. मग आता आपण सुरुवात करूया, एक स्टोरी बघूया आपण. ओके, हु विल रीड? कोण रीड करणार सांगा मला, चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा. हु विल रीड द स्टोरी? आता लेसन सुरू करते मी. ओके, आपला लेसन सुरू झालाय. ओके, तन्वी, तन्वी माइक ऑन करवा. Yes, teacher. ओके, रीड. पहिला पॅरेग्राफ वाच. पहिले स्टोरीचं नाव वाच आणि जो पहिला पॅरा आहे तो वाच. Yes. The king at the pool. Stag. Stag at the pool. Okay. One day, a beautiful thing come to Stag बाळा, stag. come to a pool of clear water. The has he but Bent. went down to drink. He has his Saw. one saw his one reception Reflection. हाँ. in the water. He has He was delighted delighted with what he said. saw Saw instead instead of, instead of drinking water, he kept looking at has his one own old reflection. reflection. Very How good, very good. बस माइक ऑफ कर. ओके, सी, तर आपण या एसॉप्स फॅबल्स मध्ये स्टोरीज बघणार आहोत. त्यातील पहिली स्टोरी आहे द स्टॅग ॲट दी पूल. द स्टॅग ॲट दी पूल. बघा. One day, a beautiful stag came to a pool of clear water. Okay. One day, a beautiful stag came to a pool near of clear water. एक दिवशी काय झालं, स्टॅग हा एक प्राणी असतो. हरिणासारखा सांबार हा एक प्राणी असतो. बघा इथे दाखवलेला आहे, तुम्हाला दिसला? ओके, हा आहे स्टॅग. याचं नाव असतं स्टॅग. स्टॅग एका क्लीन एकदम स्वच्छ पाण्याच्या तळ्याजवळ आला. As he bent down to drink, he saw his own reflection. मग जेव्हा तो पाणी पिण्यासाठी तळ्याकडे वाकला, तळ्याजवळ वाकला, तेव्हा त्याला स्वतःच प्रतिबिंब दिसलं त्या तळ्याच्या पाण्यामध्ये. In the water. Okay, he saw his own reflection in the water. त्याला त्या पाण्यामध्ये स्वतःच प्रतिबिंब दिसलं. He was delighted with what he saw. मग जेव्हा त्याने ते सगळं बघितलं, तो एकदम खुश झाला. त्याने स्वतःचं प्रतिबिंब पाण्यात पाहिलं आणि तो एकदम खुश झाला. Instead of drinking water, he kept looking at its own reflection. मग पाण्याच्या इथे जाऊन पाणी पिण्यापेक्षा तो पाणी पिण्याचं विसरून गेला आणि स्वतःच्या रिफ्लेक्शन कडे, त्याचं जे प्रतिबिंब पाण्यात दिसत होतं त्याला तो बघत राहिला. How handsome I look, he said to himself. मग तो स्टॅग स्वतःशीच काय म्हणाला, वा, मी किती छान दिसतो. How beautiful are these curving antlers. ओके, जे शिंग असतात त्यांना अँटलर म्हणतात. ओके, अँटलर्स. मग कर्विंग अँटलर्स म्हणजे त्याची शिंग बघा कशी वाकडे तिकडे आहेत, छान आहेत ना ती. मग त्याला त्या शिंगांची खूप मज्जा वाटली. त्याला वाटलं, त्याने विचार केला की ही शिंग किती सुंदर आहेत. How they add to my beauty, how graceful they look. मग ते किती छान दिसतात आणि माझी सुंदरता त्याच्यामुळे किती वाढत आहे, असं त्या
स्टॅगला वाटलं. ओके. Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. मग तो थोडा जवळ गेला पाण्याच्या आणि त्याने काय पाहिलं, त्याचे जे पाय होते त्याचं सुद्धा प्रतिबिंब पडलेलं होतं पाण्यात. त्याने ते पाहण्याचा प्रयत्न केला. He was quite disgusted. Look at my legs. Oh, they are so ugly, all spindly with small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my stately antlers. मग जेव्हा त्याने त्याचे पाय बघितले पाण्यात तेव्हा त्याला खूप राग आला. तो म्हणाला, शी, माझे पाय किती घाण दिसत आहेत. निसर्गाने माझ्या सोबत असं का केलं. मी एवढा छान दिसतो, माझी शिंग एवढी छान आहेत, मग एवढे घाण पाय निसर्गाने मला का दिले, असा तो विचार करत राहिला. ओके. नेक्स्ट जे स्टोरीचा पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू. आतापर्यंत तुम्हाला जेवढी मी स्टोरी सांगितली ती समजलेली आहे का. आन्सर माय क्वेश्चन. व्हॉट इज द स्टोरी अबाउट. कोणाबद्दल आहे ही स्टोरी. चॅटबॉक्स मध्ये लिहा. चॅटबॉक्स मध्ये लिहा कोण सांगणार आन्सर. ही स्टोरी कोणाबद्दल आहे. विच एनिमल इज देअर इन दिस स्टोरी. कनिष सांग मला कोणता एनिमल आहे स्टोरी मध्ये. टेल मी. येस, स्पर्श. स्पर्श सांग. Deer. स्टॅग. ओके, स्टॅग. बघा स्टॅग आहे स्टोरी मध्ये. एसोफेबल ही स्टोरी आहे. एसोफेबल आपण स्टार्ट केलं लेसन, त्यामध्ये द स्टॅग ॲट द पूल ही स्टोरी आपण पाहिली. ओके. बघा थर्ड स्टँडर्डचं प्रेझेंट आहे कोणी. लेट मी नो. ओके, कुशल इज देअर. ओके. तर बघा आता हा लेसन चालू करण्यापूर्वी कुशल आज तू एकटाच प्रेझेंट आहे थर्ड स्टँडर्डचा. तर आपण हा लेसन आहे तो तुझा नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करूया. त्या अगोदर यामधील काही जे हार्ड वर्ड्स आहेत ते आपण लिहून घेऊया. बघा मी सगळ्यांसाठी एकत्र वर्ड्स देते, सगळ्यांनी ते लिहायचे आहेत वर्ड्स. मी तुम्हाला एक बोर्डवर लिहून दाखवते वर्ड्स, तुम्ही माझ्या मागे लिहायचे आहेत. सगळे वर्ड्स सगळ्यांनी लिहायचे आहेत. ओके. वर्ड्स लिहाल जेवढी तुमची क्वेश्चन बँक वाढेल तेवढाच तुम्हाला वाचता येऊ शकता अजून. ओके. सांगा मला दिसते का स्क्रीन तुम्हाला. चॅटबॉक्स मध्ये सांगा. बोर्ड दिसतोय का तुम्हाला. Yes, teacher. ओके. Yes, teacher. बघा स्पेलिंग्स. सगळ्यांनी बुक आणि पेन्सिल घ्यायचं आहे. सगळ्यांनी बुक आणि पेन्सिल घेऊन बसायचं आहे. चला स्पेलिंग लिहायला सुरुवात करा. क्लिअर. सगळ्या स्टँडर्डच्या मराठी मीडियम थर्ड फोर्थ, इंग्लिश मीडियम थर्ड फोर्थ सगळ्यांच्या स्पेलिंग्स एकत्र आहेत. सगळ्यांनी लिहायचे आहेत स्पेलिंग. चला लवकर. ओन. क्लिअर. ओन. antlers. Be fast. Write fast. Okay. Graceful. Pretty. Ladder. Round.
Wing. Around. चला हे वर्ड्स लिहा फास्ट. लिहून झाल्यावर चॅट बॉक्स मध्ये कंप्लीटेड म्हणून लिहायचं आहे. झाले टीचर्स. चॅट बॉक्सचा उपयोग करायचा आहे. मी सांगितल्याशिवाय कोणीही माईक ऑन करायचा नाहीये. सगळ्यांसाठी एक कॉमन नोटीस आहे. जे नवीन जॉईन झाले आहे स्टुडंट त्यांच्यासाठी सुद्धा मी सांगितल्याशिवाय कोणीही माईक ऑन करणार नाही. ओके, जेव्हा तुमचं नाव घेतलं जाईल तेव्हाच तुम्ही माईक ऑन करायचा आहे. अदरवाईज चॅटबॉक्सचा वापर करायचा आहे जे काही तुम्हाला सांगायचं आहे त्याच्यासाठी. See, if you have completed, write complete in the chat box. जर तुमचं लिहून झालं असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये कंप्लीट म्हणून लिहा. ओके, एव्हरीवन हॅज कंप्लीटेड रायटिंग. सगळ्यांनी लिहायचं आहे. थर्ड, फोर्थ, मराठी, इंग्लिश बोथ. ओके, स्पर्श, स्नेहा, फास्ट. चला लिहा सर्वांनी. कॅमेरा ऑफ करायचा आहे. स्क्रीन शेअर करू नका. प्रतीक, तुझं स्क्रीन शेअर करत आहेस तू ते बंद कर. सगळ्यांना माझी स्क्रीन दिसते का? सांगा चॅट बॉक्स मध्ये, इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? ओके ओके, कम्प्लीटेड. नेक्स्ट बघा, पुढचे वर्ड्स घेऊया आपण. ब्युटिफुल. रिफ्लेक्शन. हँडसम. कर्विंग. डिलायटेड. चला लिहा. ब्युटिफुल, रिफ्लेक्शन, हँडसम, कर्विंग, डिलायटेड. नेक्स्ट लेक्चर पासून सगळ्यांनी जेव्हा आपण लेसन घेत असू, शिकवत असू, तेव्हा तुमचं बुक नोटबुक आणि पेन्सिल हातातच ठेवायचे आहे. ओके, जर एखादा हार्ड वर्ड वाटला तुम्हाला किंवा मला वाटला तर आपण तो लिहून घेऊ शकतो. ओके, हॅव यू कम्प्लीटेड? ब्युटिफुल, रिफ्लेक्शन, हँडसम, कर्विंग, डिलायटेड. झालं लिहून सगळ्यांचं? ओके, सी. तर बघा, आपण आज
काय काय शिकलो आपण आज बघा. फर्स्ट अँड सॉरी थर्ड मराठी आपण शिकलो आज. प्ले टाइम तुमची जी पोएम होती ती शिकलो. ओके, ती पोएम तुम्ही लर्न करायची आहे. मी तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पाठवून देईल. फोर्थ मराठी आपण शिकलो ऍक्शन सॉन्ग. त्यातील काही वर्ड्स सुद्धा आपण आता लिहून घेतलेत. ओके, ऍक्शन सॉन्ग शिकलो. ती पोएम सुद्धा मी पाठवून देणार आहे, तुम्ही लर्न करायची आहे. फोर्थ इंग्लिश मीडियम. ओके, आपण आज शिकलो एसॉप फॅबल. एसॉप फॅबल मध्ये काय असतं, स्टोरीज असतात. फॅबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज. मग त्यातील एक स्टोरी आपण सुरू केलेली आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण ती कंटिन्यू करू. ओके, as third standard has only one student. आपण थर्ड स्टँडर्डच्या लेसन मधले काही जे वर्ड्स आहेत, जो लेसन आपण सुरू करणार आहोत त्यातील काही वर्ड्स लिहून घेतले. ओके, आज जे काही शिकवलं कोणाला काही डाऊट आहे का, कोणाला काही समजलं नाही, प्लीज लेट मी नो. सगळ्यांना समजलं आहे का? प्लीज लेट मी नो इन द चॅट बॉक्स. ओके, ओके, तर तुमचा ह्याच्याशी रिलेटेड जो काही होमवर्क असणार आहे तो मी तुम्हाला ग्रुपवर पाठवून देईल. नाव यू ऑल कॅन लिव्ह द क्लास. बाय बाय एव्हरीवन. बाय बाय टीचर. बाय बाय. टीचर. बाय. ओके, जे नवीन ऍडमिशन आहे स्टुडंट्स, प्राची अँड प्रतीक, तुम्ही जेव्हा इनबॉक्सचा मी तुम्हाला चॅट बॉक्सचा वापर करायचा असं सांगते तेव्हा काय करायचा बघा. इथे मी तुम्हाला स्क्रीन दाखवते माझी, इथे लक्ष द्या. बघा स्क्रीन दिसते का माझी? तुम्हाला मोबाईल दिसतोय का? सी, हे 3 डॉट्स दिसत आहेत. या 3 डॉट्स वर जाऊन इन कॉल मेसेजेस, जो पहिला आपला ऑप्शन आहे इन कॉल मेसेजेस, त्याच्यावर जायचं आहे. आणि इथे तुम्हाला काय करायचं आहे ते तुम्ही लिहू शकता. प्रेझेंटली लिहायचे असेल तर प्रेझेंटली लिहू शकता. येस, नो, असं काही मी सांगितलं असेल, विचारलं असेल तर ते सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. ओके, समजलं चॅटबॉक्सचा वापर कसा करायचा आहे? समजलंय का प्राची आणि प्रतीक? हो, परत सांगा. ओके, बघ इथे स्क्रीन दिसते. हे 3 डॉट्स आहेत. लास्टला हे 3 डॉट्स आहेत. त्या 3 डॉट्स वर क्लिक करायचं आहे. ओके, दिसले 3 डॉट्स. शेवटी पहिला आपला कॉल कट करण्यासाठी आहे, मग कॅमेरा आहे, माईक आहे, हँड रेज करण्यासाठी हात दाखवलेला आहे, आणि सगळ्यात शेवटी 3 टिंब दिसतात एकाखाली एक. दिसले? त्याच्यावर टच करायचं आणि हा पहिला ऑप्शन आहे, त्याच्यात पहिलाच ऑप्शन आहे इन कॉल मेसेजेस. इन कॉल मेसेजेस म्हणून ऑप्शन आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचा आणि इथे तुम्ही तुमचा मेसेज टाईप करू शकता. ओके, एस और नो विचारल्यावर पण तुम्ही लिहू शकता. बघा, एस, नो, आणि इथे सेंड करायचं. ओके, समजलंय का? समजलंय का आता? हो. ओके, प्राची तुला कळालं? यस. ओके, चला आता तुम्ही क्लास लेफ्ट करू शकता. क्लास लिव्ह करा. बाय बाय एव्हरीवन.
सासूवे. कोणती? ए मुली लेफ्ट हो ना. ए मुली लेफ्ट हो ना गो. ए मुली लेफ्ट हो.